6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಕಾಂತಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಈ ಪಾಠದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ. ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂತದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜಂಪಿಂಗ್ ಆಟಿಕೆ. Making this magnetic bug, you require a plastic scale, several ring magnets, tape, rubber glue, and a card sheet bug. If you place a couple of ring magnets in a straw, they'll be sticking to each other. But if you remove two magnets, reverse them and put them back, now there'll be similar poles facing each other and they would repel. If you push them, they will bounce back. Now make a bug from a card sheet. On the back of the bug, apply some rubber glue and stick one ring magnet. It could be a ring magnet, it could be a disc magnet. It doesn't really matter. Then apply some more glue on the ring magnet and stick the stiff plastic strip. This is the jumping bug. Now, on a plastic scale, apply some rubber glue and stick several magnets. They could be, as I said, ring magnets or they could be disc magnets. Now you stick about 10-12 magnets and the polarities is such that first is north, the other is south, north, south, north, south, north, south. In that sequence, if you bring one magnet, now this is repelling, it's sticking now, repelling and sticking. Repelling because they're similar and sticking because they are opposite poles. Now this is the scale with the magnet stuck on. Now take the stiff plastic sheet and make a circular loop. You can see the bug is attracted, now it's repelling. It's attracted and now it's repelling. Now place the loop in the plastic scale and as the bug moves on the magnets, depending upon which polarity, it jumps. If it's a similar pole, it jumps up. If it's an opposite pole, it comes down. And this is the principle of ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದಿರಿ. ಕಾಂತದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದರ ತುದಿಗಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಂತದ ಧ್ರುವಗಳು ಅದರ ತುದಿಗಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೂಗಿ ಹಾಕಲಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕಾಂತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಒಂದು ಕಾಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಇದು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಸೂಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸದಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳಿರುವ ಡಯಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಚಿಸಿ, ನೀವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು? ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳಿವು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಡಯಲ್ನ ಎನ್ ಗುರುತಿನ ಕಡೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾವಿಕರು, ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. You can make your own magnetic compass using a needle. You will need a magnet, a needle, and 2 styrofoam balls. Rub the needle with the magnet from left to right. Repeat this process about 20 to 25 times. This will help in magnetizing the needle. Now press the 2 styrofoam balls through the needle, which will help it float. Put the needle in bowl of water. You can see that the needle orients itself along the north-south direction. This needle now can be compared to the magnetic compass, which points in the same direction and is used for navigation purposes. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಹ ಸೂಜಿಯು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ? ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ಲವ್ ರೈಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇವು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ಕಾಂತಗಳು ರೈಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಂತಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ರೈಲು ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತಗಳ ಸಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂತದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. I have this bar magnet with me. South pole is at the top, North pole is at the bottom, and I have this magnetic compass. I want you to see how the needle of this compass moves as I move the compass down. Right now, the north pole of the needle in red is attracted to the south pole of the magnet. Now, as I move it down, the needle becomes straight, and now the south pole of the needle is attracted to the north pole of the magnet. Now, again, if I move it up, the needle will move, it becomes straight, and now the north pole of the needle is attracted to the south pole of the magnet. Now let's look at the earth. We know there is a north pole, there is a south pole. The top half of the earth, at least in this image, is called the northern hemisphere, and the bottom half is called the southern hemisphere. And explorers observed that when there is a compass in the northern hemisphere, in the top half, you can say, the north pole of the magnetic needle in the magnetic compass, it always pointed towards the north pole. And when that magnetic compass was in between the two hemispheres, or you can say in the center of the earth, the needle was more or less straight. And when the compass was in the southern hemisphere, or you can say the bottom half, the south pole of the magnetic needle in the compass, it pointed towards the south pole of the earth. But we just saw this is the same way how the needle of a magnetic compass moves when we move it along a bar magnet. So does that mean that Earth also behaves like a magnet? Well, it turns out yes, it does behave like a magnet. I know that sounds insane, but it's true. And the magnetic south pole of the Earth, it lies near the north pole, the geographic north pole, you can say. So magnetic south pole of the Earth lies near the geographic north pole of the Earth. And the magnetic north pole of the Earth, it lies near the geographic south pole of the Earth. It can be a little confusing, but you can understand it by looking at how the needle of the magnetic compass moves. In the top half, in the northern hemisphere, we can see the north pole directed towards the north pole, the geographic north pole. But we know that the north pole of a tiny magnet, like a needle, will always be attracted to the south pole of any other magnet. So the magnetic south pole should be near the north pole. And similarly, the magnetic
North Pole should be near the geographic South Pole. Now, because we're trying to visualize how Earth behaves like a magnet, we can also be slightly more accurate and say that the magnetic South Pole of the Earth does not directly lie on top of the geographic North Pole. In fact, it is slightly shifted like this. So just by shifting, the magnetic North Pole does not lie directly on the geographic South Pole. Lastly, don't think that there is an actual magnet inside the Earth, right? The reason why Earth behaves like a magnet, there are completely different reasons to it. It's not that there is a magnet, like a huge magnet inside the Earth. That's not the case. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂತದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಭೂಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ಕಾಂತೀಯ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು ಕಾಂತೀಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂತೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯು ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಕಾಂತೀಯ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು. ನಾವು ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅವು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು? ದಂಡಕಾಂತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು, ತುದಿಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಮೃದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕುದುರೆಲಾಳದ ಆಕಾರದ ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ದೋಣಿ ಕಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಣಿ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ದೋಣಿಗೆ ಕಾಂತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯು ಅಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ದೋಣಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೋಣಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಇರುವ ಕಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ದೋಣಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೋಣಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಇರುವ ಕಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತದ ಧ್ರುವವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ದೋಣಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೋಣಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಇರುವ ಕಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ದೋಣಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೋಣಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಇರುವ ಕಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕಾಂತದ ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕಾಂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂತದ ಸಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಂತದ ಧ್ರುವಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಅವುಗಳ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಸೂಜಿಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಅದು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಾಂತದ 2 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಸಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ಕಾಂತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂತದ 2 ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳು ಅದರ ತುದಿಗಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾಂತವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಅದು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಕಾಂತ ತನ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.